नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ जून मास 10 तारिख बुधवार। आसतु नजर पकेइबा आज केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिए संपूर्ण खबर जानीपारे। भिडियोटी भल लगिले भिडियोटी को गोटे लाइक करने सहित चैनल को सब्सक्राइब करने को जमारू भी भूलिबेनी। तो चलतु डेरी न करी भिडियोटी आरंभ करिबा। आजिर प्रथम खबर द्रुत गति रे आगु को बढ़ुची मौसुमी वायु ओडिशा रे केबे पहुंचबो देखंतु। मौसुमी वायु दक्षिण भारत को आच्छादित करिबा परे आज मौसुमी वायु उत्तर पूर्व भारतर समस्त राज्य को मध्य आच्छादित करिछि। भारतर पाणीपाग विभागर सद्यतम रिपोर्ट अनुसार गत 5 दिन मध्य मौसुमी वायु उत्तर पूर्व राज्य गुड़िक सहित केरल, तामिलनाडु, कर्णाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र एवं गोवा रे पहुंची। परवर्ती खबर ओडिशार होमगार्ड को पाई खुशी खबर बढ़िला दैनिक भत्ता। ओडिशार होमगार्ड को पाई खुशी खबर रही बढ़िला होमगार्ड भत्ता बा गृह रक्षा भत्ता। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज गृहरक्षी मानक दैनिक भत्ता 639 टंका रु 650 टंका को वृद्धि करिसंती। एही वर्धित भत्ता 2026 जानुआरी 1 तारिख रु पिछिला भावे लागू हेबो। सूचना योग्य जे 2025 जुलाई पहला रे गृहरक्षी दैनिक भत्ता 623 रु 639 टंका को वृद्धि करा जायतिला। परवर्ती खबर 12 रु 9, 9 रु पुणी 4 उज्ज्वला योजना चंचलक को नहीं सरकार उपरे बर्षिले विरोधी। गैस रो दर बढ़िबा पर एबे मां को पाई बोझ उपरे नलिता बिडा साजिचंती सरकार। उज्ज्वला हिताधिकारी मानक पाई सिलिंडर को आउरी कम करी हांडीशाल रे सरकार पहुंचाउचंती चड़क। एणिकी 9टी सिलिंडर बदल रे मात्र 4टी सिलिंडर मिलिबो। सरकारक ए उज्ज्वला चंचलता विरोध रे बर्षिचंती विरोधी दल। परवर्ती खबर शिशुओं पाई आसीथिबा 95 क्विंटाल गहम पानी रे भसाई देले सीडीपीओ। शिशु सुरक्षा पाई सरकार विभिन्न योजना करूचंती। शिशु विकास प्रकल्प 2 रे शिशुओं पाई व्यवस्था करा जाईची। हेले भद्रक रे एथिरे व्यतिक्रम देखिबा को मिलिची। शिशु मानक खाद्य पाई आसीथिबा 95 क्विंटाल गहम को पानी रे भसाई देइचंती सीडीपीओ। लक्ष लक्ष टंकार गहम एपरी पानी रे फिंगा जिबा को नहीं अंचल रे असंतोष प्रकाश पाइची। परवर्ती खबर कॉलोनी रे चलीथिला बाण कारखाना पुलिस पाखरे खबर नथिला। राजस्थान राजधानी जयपुर रे एक बाण कारखाना रे आज भयंकर दुर्घटना घटिची। जेउथिरे पोड़ी होई 7 जनक लोकंक मृत्यु घटिची। अन्य जणे गुरुतर आहत होइचंती। जाकु नहीं समग्र अंचल रे आतंक खेली जाइची। परवर्ती खबर स्वास्थ्य सेवा सुदृढ़ दिगरे आउ एक बड़ पदक्षेप। मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल गुड़िक 755टी नूतन पदवी मंजूर होईची। राज्यर स्वास्थ्य व्यवस्था को आउरी मजबूत करिबा पई एवं लोकंक निकट रे उन्नत मानर चिकित्सा सेवा पहुंचाइबा लक्ष्य रे ओडिशा सरकार आउ एक महत्वपूर्ण पदक्षेप नैचंती। राज्यर विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं शिक्षानुष्ठान गुड़िक शिक्षादान एवं रोगी सेवा को सुदृढ़ करिबा पाई मोट 755टी नूतन पदवी मंजूर करा जायछि। परवर्ती खबर राजधानी रे चांचल्य। बरमुंडा बस स्टैंड रु नाबालिका समेत 4 युवती को अपहरण उद्यम। राजधानी रे चांचल्य। बरमुंडा बस स्टैंड रु नाबालिका समेत 4 युवती को अपहरण उद्यम अभियोग। राजधानी भुवनेश्वर रे एभली एक संगीन घटना सामना को आसीची। गतकाली राति रे बरमुंडा बस स्टैंड रु जणे नाबालिका समेत 3 जण युवती को अपहरण करिबा उद्यम होइतिला अभियोग आसीची। परवर्ती खबर खूब शीघ्र छुईब मौसुमी। आगामी किछि दिन पाई विभिन्न जिला को ऑरेंज एवं येलो वार्निंग जारी करा जायछि। राज्य रे प्रबल ग्रीष्म प्रवाह पर शेष रे प्रकृतिर सामान्य दया होईछि। पाक मौसुमी वर्षा बा काल बैशाखी रविवार एवं सोमवार 2 दिन ओडिशार अनेक स्थान रे बर्षिछि। जहा फल रे अस्तव्यस्त जनजीवन को टिके शांति मिलिछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 11ରୁ ଖସିବ ତାପମାତ୍ରା, କୋପ ଦେଖାଇବ କାଳବୈଶାଖୀ, 80 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିବ ପବନ। 11ରୁ କମିବ ତାପମାତ୍ରା। 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନ ରହିବ। ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପବନର ବେଗ 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ରହିବ। ଝଟକା ପବନ 70ରୁ 80 କିଲୋମିଟର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ପାଇଁ ବାପା ଭଉଣୀକୁ ହତ୍ୟା କଲା ପୁଅ। ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ନେଲା ଜୀବନ, ମୋବାଇଲ ଗେମ୍ ନିଶାରେ ପୁଅ ଭୁଲିଗଲା ହିତାଧିକାରୀ ଜ୍ଞାନ। ଗେମ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଇସା ନ ଦେବାକୁ ବାପା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା। କର୍ଣ୍ଣାଟକ କୋର୍ପାଲ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମୋବାଇଲରେ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ନିଶା ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିମାନ ଯାତ୍ରା ନେଇ ବାବୁଙ୍କୁ ତାଗିଦ, ଲାଗିଲା କଟକଣା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କିଛି ଦିନ ତଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ବ୍ୟବହାର କମ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିବା ପରଠାରୁ ସାଧାରଣରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାଶ ଭୟ ରହିଛି। ସମାନ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ତୈଳ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ବାହନଗୁଡ଼ିକୁ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଏକ ପ୍ରକାର କଟକଣା ଲଗାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ୍ୟାବିନେଟ 5 ବିଭାଗର 10 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୋହର ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ 5ଟି ବିଭାଗର 10ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର 2ଟି, ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର 4ଟି, ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର 2ଟି, ରାଜସ୍ୱର ଗୋଟିଏ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମୋହର ମାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିଲା ଏବଂ ଗାଁ ଉଭୟଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ନିର୍ମଳ ଜିଲ୍ଲାର ଲକ୍ଷ୍ମଚରଣ ମଣ୍ଡଳର ବାବାପୁରର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସର୍ବସମ୍ମତକ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବଦଳରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଠାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ସଭା ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଶିକ୍ଷାର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 12 ବର୍ଷ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପାଳିତ 2ଟି ଅସାଧାରଣ ସଫଳ ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜିର ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେସ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଜୁନ 9 ତାରିଖ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଇତିହାସରେ ଏକ ଶ୍ରମିକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଏବଂ କଥା ଅପୂର୍ବ ଦିବସ। 2024 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଜନନାୟକ ତଥା ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରି ଶାସନ ଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିବ ତାତି। ବଡ଼ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜନିତ ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗରେ ଅନୁଭୂତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସାହାରା ମରୁଭୂମିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଏବଂ ଉତ୍ତର ମେରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଳବାୟୁକୁ ମାତ୍ରାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେବା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଙ୍କଡା ପଥର ଖଣି ଉପରେ ଚଢାଉ 6 ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପାୱାର ଟିଲର ଜବତ ରହିଛି। ବେଆଇନ ମାଙ୍କଡା ପଥର ଖଣିରେ ଜିଲ୍ଲା ଖଣି ବିଭାଗର ଅତ୍ୟଧିକ ଚଢାଉ। ମାଙ୍କଡା ପଥର ବୋଝେଇ 5ଟି ମିନି ଟ୍ରକ୍, ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସହ ପାୱାର ଟିଲର ଜବତ ରହିଛି। ଜବତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ବେଗୁନିଆ ତହସିଲ ଜିମାଦିଲାରେ ଖଣି ଅଧିକାରୀ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାଲିଥିବା ବେଆଇନ ମାଙ୍କଡା ପଥର ଖଣିକୁ ପଥର ଚାଲାଣ ଜବତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କନ୍ଧମାଳରୁ ହେଉଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ବାଟରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ପୋଲିସ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସୀତାପଡ଼ି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ
ମଙ୍ଗଳବାର ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏକ କାର ଅଟକାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ସେଠାରୁ 23 କିଗ୍ରା ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀରେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉଚ୍ଛେଦ ଅଭିଯାନ କରାଯାଇ ପ୍ରାୟ 98% ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇସାରିଛି। 2015-90 କଳବର ସମୟରେ ପୁରୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର 4 ଲେନା ରାସ୍ତା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ହସ୍ପିଟାଲ ଛକରୁ ବାଟଙ୍ଗା ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରାୟ 11ଟି ମୌଜାର 6 ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଭାଙ୍ଗିଲା 60 ଦିନର ଶାନ୍ତି, ପୁଣି ମୁହାଁମୁହିଁ ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ 2 ମାସର ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଯୁଦ୍ଧର ନିଆଁ ଜଳି ଉଠିଛି, ଯାହା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ସଂଘର୍ଷ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। ଗତ ଜୁନ 7 ତାରିଖରେ ଇରାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦକୁ 100 ଦିନ ପୂରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ 40 ଦିନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ 2 ମାସ ଧରି ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ବଜାୟ ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏକ୍ସପାୟରି ଔଷଧ ଖାଇ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକ ସିଂପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ତଳପରଳା ଗାଁର ଆଶାକର୍ମୀ ଶ୍ରୀ ଦେବୀ ନାୟକଙ୍କ ନାବାଳିକା ଝିଅ ଏକ୍ସପାୟରି ଔଷଧ ଖାଇ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।